Audible. Very good. Sanjeevani miss. Shalika Bandar miss. Yes. Shalika Bandar. Oh. So Vasanta Rajakaruna inna neda. Bimsara Puta. Yes. Anidu. Yes. Hansika. Yes. Diruxi miss. Niroshika miss. Udani miss. Disna miss. Lakmali miss. Crescenta miss. Hi. Onakshi Puta. Kalpana miss. Sujata miss. Miss Deepal. Inna ne? Right. Good evening. Then Mama Kiwani, the last lesson had we started last week, yes. I told you that I will take around 3 to 4 days, okay? So today is going to be the second day. There is a there is a flow of lessons, okay? පාඩම් පේලියක් තියෙනවා. හෙන්න practically apply කරන්න පුළුවන් lessons පේලියක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ ටික ඉගෙන ගත්තාම ඔය vocabulary ගිහිල්ලා මේ වගේ දෙයක් කියන්නේ කොහොමද කියන එකම සම්පූර්ණයෙන්ම අයින් වෙනවා. ඒකට අවශ්‍ය vocabulary එක එතකොට grammar functions ඔක්කොම හම්බ වෙනවා. හැබැයි චුට්ටක් ඉවසීමෙන් ඉගෙන ගන්න ඕන. මේවා සාමාන්‍යයෙන් අර අවුරුදු ගානක් තිස්සේ expose වෙලා මිනිස්සුන්ට අර ඉබේ පාවිච්චි කරන්න වගේ හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපි ඒකට පොඩි අපිට එහෙම පරිසරයකින් එක්ස්පෝස් වෙන්නේ නැත්නම් අපි පොඩක් try එකක් දෙමු practically ගන්න. හරි? ඒකට දවස් දෙකක් තුනක් ගියාට it doesn't matter. එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. Okay? ඒ නිසා මේ පාඩම සමහර පාඩම් තියෙනවා කෙටි short and sweet lessons, okay? It won't take a long time. But here in this case, it will take some time, around 3 to 4 days, okay? So today is the second day, right? So can you remember the topic that we did? King suggestions, okay? So I want you to write these phrases if you haven't. ලියලා නැත්නම් අහපොව සැරයක් ලියා ගන්න ලියපු නැති කට්ටිය විනාඩියක් වගේ දෙන්නම්. ඒකල අපිට මේකේ වාක්‍ය සෙට් එකක් හදන්න ඕන. Okay? Geetani miss, thank you very much. Fasila miss, yes. Mr. Navaratna. Dimuthu Puta, yes. Parami miss, yes. Right? Right. එහෙනම් ලියන්න වාක්‍ය 6ක් ඔයා සජෙෂන් එකක් කරනවා ඔයා කාට හරි යෝජනාවක් කරනවා ට්‍රිප් එකක් යමු කියලා. Go on a trip. Go on a trip. සග්ගල ලියන්න ක්‍රම 6කට බුක් එකේ ට්‍රිප් එකක් යමු කියලා. ට්‍රිප් එකක් යමු. මම මේකට විතරක් සපෝට් එකක් දෙන්නම්. Let's go on a trip. Why don't we go on a trip? And how about මෙන්න මේකට ing එන්න ඕන. Going on a trip. What about going on a trip? We could go on a trip. අපිට ඉතින් ට්‍රිප් එකක් යන්න පුළුවන් නේ. අන්න එහෙම මේ ස්ටයිල් එක. We could go on a trip. අපිට ඉතින් ට්‍රිප් එකක් යන්න පුළුවන් නේ. And this one, shall we go on a trip? අපි ට්‍රිප් එකක් යමුද? 6 සෙට් දෙක තුනක් කරපුවම හරි. Okay? තිසරි පුතා ඔව් මේකට වෙනම පොතක් අරගෙන ලියාගෙන පැහැදිලිවම vocabulary එක හදාගෙන යන්න expressions and vocabulary, right? කසුන් පුතා ඉන්නනේ. ගීතානි මිස්. Okay, finished? Done? ඉවරයි නම් හැම නිර්ලෝභීව පොඩි මැසේජ් එකක් එවන්න මේ පැත්තට. අට හරි කියනවා අපි ට්‍රිප් එකක් යමුද ඔෆිස් එකේ කියනකොට යාළුවෙකුට නේ ගෙදර කතා කරනකොට මේ ට්‍රිප් එකක් යමුද? Let's go on a trip. අපි යමු. නැත්නම් why don't we go on a trip? අපි ට්‍රිප් එකකට යමුකෝ. Why don't we go on a trip? Why don't we go on a trip? Okay? And how about going on a trip? How about on a trip? And what about going on a trip?
What about going on a trip? And we could go on a trip. Yeah, අපට පුළුවන් trip එකක් යන්න. We could go on a trip. And last one, shall we go on a trip? Okay. Shall we go on a trip? Yes. Never, never say go a trip. That's wrong. You can't say go a trip, right? It should be go on a trip. අපි trip එකක් යමු. Right? Let's go on a trip. Man trip එකක් ගියා. I went on a trip. Okay? I went on a trip. Let's go on a trip. Right? Done. Okay. So let's move to the next one. පාටියක් දෙනවා කියලා කොහොමද කියන්නේ? පාටි එකක් දෙනවා. Give a party කියන එක ඕකේනේ නේද? දැන් කියන්න throw a party. Throw a party. Throw a party. So here that should be ing. Here ing. එහෙනම් කියන්න බලන්න ක්‍රම 6කට කියන්න බලන්න. කාට හරි යෝජනාවක් කරනවා පාටි එකක් දෙමු කියලා. කාට හරි යෝජනාවක් කරනවා පාටි එකක් දෙමු කියලා. ක්‍රම 6කට ලියලා මට ටක් ගාලා thumbs up එකක් යවන්න. එහෙම නැත්නම් done කියලා message එකක් දාන්න. පාටි එකක් දෙමු. පාටි එකක් දෙමුද? පාටි එකක් දෙමුද? Let's, why don't we, how about, what about, we could, and shall we. Don't forget the structures, correct structures, okay? So with let's, you use a verb. Why don't we? Just a verb. But in these cases, you have to use ing. But here, just a verb. And here also just a verb, okay? How about giving a party? Yeah. එහෙමත් කියන්න පුළුවන්. Or throwing a party, right? Throw a party. Throw a party. It means you give a party. Okay, right? Very good. Very good. දැන් ටිකක් registered දැන් 6ම මතකයි වගේ එනවද නේද ටිකක් 6ම ඕකේ වගේ වෙනවද සෙට් දෙක තුනක් කියනකොට ඊට පස්සේ ඉතින් ඕකේ හරි ඉතින් ඕන එකක් ඇදලා ගත්තටක් ගාලා. Okay, let's throw a party. What about, why don't we throw a party? Why don't we throw a party? And what about, how about throwing a party? How about throwing a party? And what about throwing a party? We could throw a party. And shall we throw a party? Perfect. දැන් ටිකක් මතකයිද? Yesද? එක්කෙනෙක් හරි ඉන්නවා. දැම්ම මතකයි වගේ එක්කෙනෙක් කියවන්න. එක්කෙනෙක් එන්න මේ පැත්තට. දැම්ම මතකයි. Yes? Right? Yes, good. තව එක සෙට් එකක් ලියන්න. තව එක සෙට් එකක්. Watch a film. Watch a film. Film. ෆිල්ම් එකක් බලමුද? මොකෝ කියන්නේ? කම්මැලිනේ ඉරිදා හෙට ෆ්‍රීද? හෙට නම් අවුලක් නෑ අයියේ. ෆිල්ම් එකක් බලමුද? How to say? How to say?
මේවා මේ ටික නම් අහුවෙන්න දරුවෝ මොකක් හරි ලැබීමක් තියෙන්නත් ඕනේ. කොච්චර කරත් මේ ටික මං හිතන්නේ ලංකාවේ ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න 1000ක් ඉන්නවා නම් 10කටවත් අහුවේ කියලා. තවත් දවස් දෙකක් තුනක් යනකොට බලන්න. හරි. මම හිතනවා පැය ගාණක් දැන් ඔයාලා මෙහෙම තැනක කතා කරොත් කොයි දේවල් වෙයිද? මොන දේවල් ඕනද? එහෙනම් පැය ගාණක් කල්පනා කරලා තමයි ලෙසන් ප්ලෑන් එක හදාන්නේ. හරි. ඒක තව චුට්ටක් ඉස්සරහට යනකොට බලන්නකො තේරුම් නැත්තම් එහෙම ඒක වෙනම කේස් එකක්. තේරෙන්න ඕන. හරි. කොහේ හරි ගිහිල්ලා වාඩි වුණාම මොනවා කතා කරන්න වෙයිද? ඒ හැම එකක්ම සෙට් කරලා දිනවා ලෙසන් එකට. Okay. Right. Done? Yes, very good. How do you say? Let's watch a film. Why don't we watch a film? Because I'm free tomorrow. මං හෙට නිවාඩුනේ. අපි ඉතින් ෆිල්ම් එකක් බලමුකෝ. Right? And how about watching a film? Because our son is not having any class. මොකද පුතාටත් පන්ති මොනවත් නැහැ. හෙට එන මූවි එකක්වත් බලමුද? Right? How about watching a film? Oh, what about watching a film? Yeah, after 2:30 tomorrow. Are you at home? ගෙදරද? And we could watch a film tomorrow. ඒක නෙවෙයි හෙට ෆිල්ම් එකක් බලන්න පුළුවන් අපට. අපිට හෙට ෆිල්ම් එකක් බලන්න පුළුවන්. We could watch a film tomorrow. And shall we watch a film? අපි ෆිල්ම් එකක් බලමු. Okay, yes. Yes. ලියා ගන්න මේ වාක්‍ය ටික මට 6 ෆ්‍රී වෙලාවක ලියන්න. මේ 6 දාලා සජෙෂන් සෙට් එකක් ලියන්න. Okay. Right ලියන්න. පළවෙනි එක order something. Order something. Order මොන හරි ඇනවුම් කරමුද? Order something. Order something. Order something. ORDER. Order something. Okay. Have a tea. Have a tea. Take up bomu. Have a tea. Have a tea. Have a tea. Have a tea. Make something for tea. Make something for tea. Make, M-A-K-E, make something for tea. Make something for tea. Buy a new car. Buy a new car. Buy a new car. Buy a new car. Apply for the diploma. 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 Change the phone. Change the phone. Change the phone. Change the phone. Go to Kataragama. 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 Start a business. 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 Okay? Right? ඔය ටික මේ 6 ලියන්න ඕන. එක්කෙනෙක් yes කියන්න බෑ මුළු ක්ලාස් එකම නියෝජනය කරමි. Yes. හරි නේද? Right. එන ඊළඟට. ඉතින් මේ accepting suggestions දැනට මේ ඔක්කොම ලියා ගන්න අපි මේ දෙන්න ප්‍රැක්ටිස් කරමු ඈ. මේ දෙන්න ප්‍රැක්ටිස් කරමු මේ ඔක්කොම ලියා ගන්න. ලියලා ඇත්තේ මං හිතන්නේ අඩුපාඩු වුණා නම් මාක් කරගන්න. මේ දෙන්න මතක තියෙන්න ඕන. මේ දෙන්න මතක තියෙන්න ඕන. ඒක අනිවාර්යයි. මේ කට්ටියව මීටරේ පමණින් වැඩ ඉතින්. සුපිරි නම් මට මේක නිකන් ගින්දර වගේ ඕන නම් ඔක්කොම ටික පාඩම් කරගන්න. අමාරුවෙන් හරි කොහොම හරි ගොඩ දා ගන්නවාමයි. ඒතර මේ දෙකවත් ගොඩ දා ගන්න. understand? dedication එකේ තරම තමයි එන්න ඕන. කැපකිරීමේ තරම. accept කරනවා.
right? What about going on a trip? That sounds great because I'm free tomorrow. Hit okay, right? And that sounds great because we have bought a new car. Now that we have bought a new car, let's go. Alu car ekku taran තියෙන එකේ යමු. That's a good idea. I'm hungry too. නියම අදහසක් මටත් බඩගිනි. Shall we drink something? That's a good idea. I'm thirsty. මටත් තිබහයි. Okay? හරිනේ? Yes. ඔක්කොම ටික තියාගන්න මේ දෙන්නවත් අඩුම තරමේ මතක තියාගන්න. Accepting suggestions. Accepting suggestions. Okay? I'm moving for the next one. Rejecting. Rejecting. Right. මේකට that sounds good but හොඳයි තමයි ඒ වුණාට එහෙම නැත්තම් මම එදා ලියාගන්න තුනා I'm afraid මට කනගාටුයි මට බෑ කියලා කියන්නේ කනගාටුයි බෑ I am afraid I'm afraid එහෙම නැත්තම් මේ වෙනුවට කියන්න පුළුවන් I'm sorry I can't මේ දෙන්න අනිවාර්යෙන් ගන්න සරලම දෙකක් නිසා I'm afraid I can't I'm sorry I can't I am sorry I can't and I would rather කිව්වට පස්සේ I would rather ඊට පස්සේ මේ do වෙනුවට verb එකක් කියලා we කියලා දාගන්න I would rather stay මං ගෙදර ඉන්නම් අනේ what about going on a trip I would rather study I can't I would rather study මං නම් කැමති පාඩම් කරන්නනේ okay trip එක so why don't we cook something අය අපි උයමුකෝ මොනවා හරි I would rather order something මං මොන හරි order කරන්න කැමති right එහෙම නැත්නම් I'm sorry I can't dear අනේ මට නම් උයන්න බෑ okay I'm afraid I can't because I am having a severe headache මට මේ තද්ද බල ඔළුවේ කැක්කුමක් okay and I'm not sure that work අනික ඒවා මේ හතර අනිවාර්යෙන් ගන්න අනිත් ඒවා හැම අවශ්‍යතාවයේ පමණින් මතක තියාගන්න අඩුම මේ හතරවත් තියාගන්න ටක් ගාලා කියන්න තව ඒවා තියෙනවා තවත් දෙන්නම් තව ගොඩාක් තියෙනවා මම පොඩි plan එකකට යන්නේ ඒ plan එකේ යනකොට ඒ ඔක්කොමත් හම්බ වෙනවා okay කලබල වෙන්නේ නැතුව හිමීට යන්න I would rather verb එකක් that sounds good but I don't have my credit card with me නියමයි හැබැයි මගේ ගාව credit card එක නැහැ ඕ සල්ලි නැහැ ඕ මට time එක නැහැ okay මට පාඩම් කරන්න තියෙනවා that sounds good but I have to study that sounds good but my mother doesn't like that sounds good but I went yesterday that sounds good but I bought a one yesterday මං ඊ එකක් ගත්තනේ නේ අපි අලුත් ගමුද අලුත් shirt එකක් අලුත් saree එකක් ගමුද that sounds good but I bought one yesterday මං ඊ ගත්තා වැඩේ නම් හොඳයි but මං ගත්තා එකක් okay that sounds good I'm afraid yes I'm afraid and I'm sorry okay ඊළඟට දරුවෝ පුරුදු වෙන්න 100 පාරක් හරි පුරුදු කරලා ඔයා නිකං අර බබා වගේ කතා කරන්නේ නැතුව යන තැනක කට ඇරලා ඉංග්‍රීසි පුළුවන් ඉංග්‍රීසි වලට බය නැහැ කියන චරිතය හදා ගන්න ඕන. හරි? ඒකට ඕන මෙන්න මේ reason connectors. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? අපි හේතුවක් කියන්න ඕන හැමතිස්සෙම. ඒ මොනවද? මට බෑ. එහෙම කියන්නේ නැන්නේ සිංහලෙන්වත්. තේ මොනවද? නෑ මට බෑ. මං තේ බොට. එහෙම කියන්නේ නෑනේ. තේ මොනවද? අනේ යන්න මේ මම මේ දැන් 10ට විතර තේ එකක් බිව්වා. That sounds good but I had one. Right? මං එකක් තේ එකක් බිව්වා. I just got my breakfast.
මම මේ දැන් බ්‍රෙක්ෆාස්ට් ගත්තේ. thank you. ප්‍රතික්ෂේප කරනවා නම් right? එහෙම නැත්නම් yes. නියම අදහස යා මං එන්න. right? That sounds great. Let's go. Is it okay if I finish this and come? කමක් නැද්ද මම මේක ඉවර කරලා ආවට? right? අපි යමුද කැන්ටින් එකට? That sounds great. But is it okay if I finish and come? It will take 5 minutes. විනාඩි 5ක් ඉන්නවද? ඒ ටිකත් කියන්න. නිකන් ඉන්න එපා. අවුරුදු 13ක් ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලා අපි ඇයි අපේ චරිතය පොඩි කරගන්නේ, චූටි කරගන්නේ ඇයි? කැම්පස් එක අවුරුදු 4ක් ඉඳලා ඇයි අපි පොඩි කරගන්නේ අපිව? right? අපට ඕන ලෝකේ අපි හදා ගන්න ඕන කිසිම කෙනෙක් හදලා දෙන්නේ නැහැ. කවුරු හරි දැන් වැඩ කරන එක්කෙනෙක් නම් ගමේ එක්කෙනෙක් නම් ගමේ ඔක්කොමලා දන්නවා අපිට ඉංග්‍රීසි කොයි මට්ටමටද පුළුවන් නේ කියලා. සුපිරි නම් සුපිරි කියනවා, වැඩක් නැත්නම් වැඩක් නැහැ කියනවා. right? මගේ සර් මට කතා කරලා කියනවා ලංකාව මගේ පන්තියේ ඉංග්‍රීසි උගන්වන්න. මට සයන්ස් උගන්වපු සර්. ඒ කියන්නේ සර් මං ගැන දන්නවනේ. නැත්නම් මට කතා කරලා ඒක කරන්න කියන්නේ නැහනේ. එහෙම අපි ගැන අනිත් එක්කන දැනගන්න ඕන. ඒ දැනගන්න මට්ටමේ අපි වැඩක් කරන්න ඕන. ඒ කියන්නේ සාර්ථකත්වයේ පළවෙනි එක තමයි තමන්ගේ ප්‍රතිරූපය හදාගන්න එක. තමන්ගේ පර්සනැලිටි එක හදාගන්න එක. right? කොල කෑල්ලකින් කෙනෙක්ගේ පර්සනැලිටි එක බලන්න බෑ. ඒකයි ඉන්ටර්විව් එකට ළඟට ගෙන්න ගන්නේ. විනාඩි 2 කතා කරනකොට හිතනවා මෙයා තමයි අපට ඕන කියලා. සමහරට කොල ගොඩාක් තියෙනවා 100ක් විතර. හැබැයි පැය 100ක් කතා කරත් ඒ මනුස්සයාට කැමති වෙන්නේ නැහැ. ඒකසර තමන්ව ගොඩනගා ගන්නවා කියන එක ලෝකේ සාර්ථක වෙන මනුස්සෙක්ගේ පළවෙනි කතාව. ඒක මාරම වටිනවා. මගේ යාළුවෙක් කියනවා එයාගේ වයිෆ් කරන්නේ ඉරිදට කොළඹ වල සෙෂන් එකක් කරනවා. මම නම ගම කියන්නේ නැහැ. ඒතර හස්බන්ඩ් දැන් ජොබ් එකෙන් අයින් වෙලා ඉන්නේ. එයාගේ වයිෆ් කරන්නේ අර ගෲමින්. එතකොට අර මොනවාද ටේබල් එටික්ස්. ඒ ටික උගන්නන එක. ඒ හැන්ඩි ගෑරපු පාවිච්චි කළ කන හැටි, අර ඇවිදින හැටි, වාඩි වෙන හැටි, ඩ්‍රෙස් කෝඩ්ස් ගැන. ඒතර ගෑල් ළමයිට නම් අර මොනවාද මම දැක්ක එක දවසක් මම ඉන්නකොට සෙෂන් එක යනවා. මෙහෙම කම්මුල ඔන්න ඔහොම තියාගන්න ඕන කියනවා. ඇවිදිනකොට ඔන්න ඔහොම ලේඩීස්ලාට එක එක දේවල්. ඒව තමයි කරන්නේ. ඒව තමයි කරන්නේ. සාමාන්‍ය මාස දෙකක්වත් ඉන්න ඕන සෙෂන් එකක් බුක් කරගන්න. 8 ඉඳන් 2 වෙනකම් කරන්නේ. ලන්ච් එකෙන් ඉවරයි. right? එක සෙෂන් එකක් මීට අවුරුදු 5කට 10කට කලින් අවුරුදු 10කට කලින් ඉත 25000 එක සෙෂන් එකක්. right? ඒ කියන්නේ රුපියල් 25000ක් දීලා ලන්ච් එකක් ගන්න කී දෙනෙක් ඉන්නවද? සෙෂන් බුක් කියන්නේ මිනිස්සුන්ගේ උවමනාව බලන්න. එයාලගේ ඉලක්ක කොයි තරම් උඩ ඇද්ද කියලා හිතන්නකෝ. එහෙම ඒ වගේ දෙයකින්වත් කැපෙන්න කැමති නෑ ඒ කට්ටිය. එයාලා කැපෙන්න කැමති නෑ. ඒ වගේ දෙයකින්වත් කැපෙන්න කැමති නෑ. හරි මට මතක නෑ මැලිබන්ද මංචීද කියලා ඉන්ටර්විව් එකේ ඉස්සරවම දෙන්නේ ලන්ච් එකක්. ලන්ච් එකට ලකුණු දෙනවා. හරි මොකද මැලිබන් එකේ එක්කනට කණ්ඩ දන්නේ නැහැ කිව්වොත් එහෙම ඒ කම්පැනිට හානිය. එහෙම නැත්නම් මංචි එකේ එක්කනට කණ්ඩ දන්නේ නැහැ කිව්වොත් එහෙම ඒ කම්පැනිට හානිය. එහෙම කෙනෙක් සල්ලි ගෙවලා ගන්නෑ. එයා ෆැක්ටරි මැනේජර්ද එහෙම නැත්නම් එයාගේ පෝස්ට් එක එහෙම ලොකු පෝස්ට් එකක් දෙන්නේ නැහැ එහෙම කෙනෙකුට. right? ඒතකොට ඒ කට්ටිය මේ ඉංග්ලිෂ් ඒ ඔක්කොම හදාගෙන තමයි ඒවත් හදාගන්නේ. ඒතකොට අපි මේකවත් හදාගන්න නැත්නම් අපි මේ පොලිමේ ඊට ගත්තොත් කොහේ ඉඳීද අපි? ඒ නිසා මේ මං කියන්නේ මේ පට්ටම හිතලා ඔයාලවත් හිතන්න නැති තරමට අපි හිතලා තියෙනවා. මේ පොඩි දරුවෝ එහෙම එන ලකී ඉතින්. එයාලට ඉතින් ආය කිසිම අඩුපාඩුවක් නැහැ. සම්පූර්ණ ගොඩ යන්න පුළුවන්. එහෙම ලෝකෙක අපි මේ 2026 වෙන රටවල් වල ඉලක්ක අද තියෙන කෝස් දැක්කද චයිනාවල ඩිග්‍රී 11000ක් අයින් කරා. ඩිග්‍රී 11000ක් අයින් කරා චයිනාවල. බාන්නේ රටවල් අප්ඩේට් වෙන හැටි. අපේ අප්ඩේට් වෙන්න දෙනවා. අපි එන උද්ඝෝෂණ 100ක් විතර කරායි අපි. අපි අප්ඩේට් වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසාම අප්ඩේට් වෙනවා කියන එක අපේ ඇඟේ නැහැ. අපි ඔය සාම්ප්‍රදායික විදිහට ඉස්කෝලේ යනවා, සාම්ප්‍රදායික විදිහට කැම්පස් යනවා. ඒකලා ඉතින් අර ලොකු හීන ගොඩක් අන්තිමේට ගුලි කරලා විහික් කරලා දානවා. හරි? 99%ක්ම Taman කැමති වූ ජීවිතේ නෙවෙයි ඉන්නේ. කැමැත්ත තිබෙ වෙන එකක් ඉන්නේ වෙන තැනක. මිනිස්සු කලකිරලා ඉන්නේ එතකොට. හැබැයි 50%ක වගකීම Taman බාර ගන්න ඕන. හේතුව තව කවුරු හරි එක්කෙනෙක් යනවා. දැන් ඔයාලා ඔය කට්ට කන්නේ ඒකට. ඒකේ රිසල්ට් එක තියෙනවා බය වෙන්න එපා. ඔය දන් කරන්නේ ඒකට.
සෙනසුරාදාත් තියෙනවා, ඉරිදාත් තියෙනවා, මහන්සි. හරි? පාඩම් කරන්නත් දේවල් තියෙනවා. ඒක ඒ තමන්ගේ ඒක ඔයාගේ ක්වොලිටි එක තියෙනවා. ඒක කිසිම කෙනෙක් නිසා නැති කරගන්න එපා. ඒක කම්පෙයාර් කරන්නත් එපා. මම මෙහෙම දැඟලුවාට කවුරුවත් දඟලන්නේ නැහැ නේ. දඟලන්නේ නැති පිරිස තමයි වැඩි. කොහොමත් බැටළුවෝ වැඩි, සිංහයෝ අඩුයි. ලෝකේ ස්වභාවය ඒක තමයි. understand? ඒක නිසා ඉතින් බැටළුවෝ දිහා බල බල මමත් බැටළුවෙක් කියලා හිතන්න එපා. සිංහෙක් වෙන්න දඟලනකොට ඒක එහෙම තමයි ඉතින්. ඒ නිසා තමන්ගේ ටාගට් එක අකුලා ගන්න එපා කිසිම තැනකදී. මේ ඕන. හරි මේ මොනවාද? reason connectors. දැන් ඔයා කැමතිද රික්වෙස්ට් එකට? මොකක්ද හේතුව ඒකට? ඔයා කැමති නැද්ද? ඒකට හේතුව මොකද්ද? අනිවාර්යෙන් හේතුවක් කියන්න. That sounds good කියලා නිකන් ඉන්න එපා. ඒකට හේතුවක් කියන්න. මට ඒක ඕන වුණා. මම ඔකට හරි කැමති. That sounds good because I love films. එහෙම. Right? That sounds great because I am free tomorrow. මම හෙට free. එහෙම කියන්නේ නිකන් කට හදාගන්න ඒවට. යන තැනක අර කැපිලා පේන්න ඕන, පෙනිලා කැපෙන්න නෙමෙයි. පෙනිලා කැපෙන්න ඕන තරම් කට්ටිය ඉන්නවා. පේනවා පස්සේ කැපිලා යනවා. සමහරු පෙනෙන්න වියදම් කරනවා 20000ක් විතර. මේකප් එකයි, කොණ්ඩේයි, සාරියයි, ටයි එකයි, ෂර්ට් එකයි, ෂූ පෙයාර් එකයි හෙනට පේනවා කැපිලා. හරි? අන්තිමේදී පෙනිලා කැපෙනවා. පස්සේ කැපිලා යනවා. අයියෝ වැඩක් නැහැ එහෙම කියනවා. ඉතින් එහෙම වෙන්න ඕනේ අපි අයියේ. ඔයා කොහෙත්ම වෙන්න ඕනේ නැහැ, වෙන්නෙත් නැහැ. වෙන්නෙත් නැහැ. වෙන්නෙත් නැහැ, වෙන්න ඕනත් නැහැ. understand? මේවා ඕන. තද බල විදියට ඕන. okay? පළවෙනි එක තමයි because කියන එක නවා දන්නවනේ. නිකන් ලියා ගන්න. because දාන්න පුළුවන් ගොඩක් අවස්ථාවලදී because. right? හේතුව මම මාර කැමති පොත් වලට. right? මම හිතියේ යන්න. Let's go to the book exhibition. Yeah, that sounds good because I was thinking about it. මම හිතියේ ගැන. Right? And I really want to go. මට යන්න ඕන. That sounds good. නියමයි. What about tomorrow? හෙට මොකද එහෙනම් කියන්නේ හෙට? right? හේතුවක් කියන්න. නිකන් yes no කියන්න එපා. ඒතර වටපිට ඔක්කොම කට්ටිය කියනවා. ඔව් ඉතින් වැඩක් නැහැ. ඉතින් ඉංග්‍රීසි නම් ඉතින් එච්චරම එහෙම තමයි කියන්නේ. යාගේ ඉංග්‍රීසි කොහොමද? එච්චරම ඉතින් නෑ නේද? අන්න එහෙම. එහෙම කියන්නේ. ඇයි මොකටද? because ඊළඟ එක since ලියා ගන්න. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? නිසා. since නිසා. example ටිකක් පස්සේ ලියමු. okay? and third one as ඒ කියන්නේ නිසා. as it's not far. ඒක දුර නැති නිසා. I love it as it is not far. Right? What about going to World's End? That sounds great. I love it as it's not far. මං කැමති මොකද ඒක එච්චර දුර නෑනේ කැන්ඩි වල ඉඳන්. මම ඒක සමාර ආසයි. හේතුවක් කියනවා. Okay? as. 3 words ගත්තා and fourth one because of. එතකොට because of කියන එක නා use කරන්නේ හැමතිස්සෙම noun එකක් එක්ක. මොකද මෙයා preposition එකක් නේ. Okay? because of the color. because of the time, because of my job, මගේ job එක නිසා. මම හරි ආසයි ඒකට. because of my job, because of my vision, because of my desire, because of my brother, because of my routine, මගේ routine එක නිසා. because of my friends, යාළුවෝ නිසා. because of my sister, මගේ sister නිසා. ඒක හොඳ අදහසක්. because of my sister. I like it because of my sister. Oh, I must go because of my sister. because of. and due to කියන්නේ හේතු කොටගෙන දන්නවා. preposition ඉගෙන ගත්තා. නේ conjunctions ඉගෙන ගත්තා. වැඩක් නැහැ නේ ඉතින් ඔයා පාවිච්චි කරන්නේ නැත්තම්. right? දැන් ඉතින් request එකක් කරපුවම ඔයා හිතන මොන හරි වාක්‍යයක් කියන්න ඕනේ නිකන් දෙක වෙන්නරන් ඕනේ නැහැ කියලා. නේ? ඒක ඔලුවට එනවා. කතා කරන තැනක එනවා. right? due to හේතු කොටගෙන and the reason is that ඊළඟ එක the reason is that ඔයා කැමති දේ වැඩේට oh the reason is that හේතුව තමයි කියලා හේතුවක් දෙනවා. මේවට examples දෙනවා. අර because නම් අපි කතා කරලා තියෙනවා. ඒකට ගොඩාක් examples ඕනේ. due to දන්නවා examples ඕනේ. කතා කරලා තියෙනවා.
because of කතා කරලා තියෙනවා B1 එකේදීත් කතා කරලා තියෙනවා B2 එකේදීත් කතා කරලා තියෙනවා. okay course එක මේ යනකොට කතා කරනවා කරපු නැති එක්කෙනෙක් ඉන්නවනම් ආයි ආයි ඒවා වෙනවා. okay and the reason is that මේවා තේරුම් මේවා B1 කතා කරලත් නැහැ B2 කතා කරලත් නැහැ. ඒක නිසා මේවා තේරුම් දෙනවා මේවා examples දෙනවා. okay and the reason is that and one reason is that එක හේතුවක් තමයි the one reason is that එක හේතුවක් තමයි one reason is that okay the one reason is that I am so busy these days on ලස්සනයි ෆසීලා miss I'm afraid I can't go there because the one reason is that එක හේතුවක් තමයි I'm so busy these days මේ දවස්වල මම හරි busy okay පොඩි ළමයි වගේ ඉගෙන ගන්න දරුවෝ පොඩි ළමයි වගේ ඉගෙන ගන්න මේ ඊයේ මම අපේ පොඩ්ඩිට චුට්ටි දෙවනියාට පොඩි මේ පාඩමක් කියලා දුන්නේ පාඩමක් නෙමෙයි පොඩි කෑල්ලක්. ඉතින් ඒක ඉවර වෙලා මට මෙන්න මේක රෝල් කරලා මෙන්න මෙහෙම ගෙනල්ලා දුන්නා. අනේ ඇත්තට මට ඒ වෙලාවේ බලන්න අමතක වුණා. දැන් ඔන්න මේ මම දිගහැරලා බලනකොට තමයි දැක්කේ මැසේජ් එකක් තියෙනවා. Dear sir වරහන් අස්සේ දාලා තියෙනවා dad. Okay this is not just for teaching well or loving me මේක මේ නිකම්ම මට උගන්නපු දෙයටවත් ආදරේ කරන එකටවත් නෙමෙයි. This is for everything you did for me. I love you more than the solar system. solar system එකට වඩා ආදරේ. මොකද එයා සයන්ස් වලට හරිය ආසයි. මම මේ ළඟදී මේ මයික්‍රොස්කෝප් එකකුත් ගෙනල්ලා දුන්නා. එයාලා මොකක්ද අර ඇමීබලාව හොයනවා, සෙල්ස් හොයනවා. එයා හරි සයන්ස් වලට හරි කැමතියි. ඒකලා දීලා තිනවා දිග උම්ම එකක්. M. Okay, it is very nice. මං ආසයි ඔය පොඩි අය වගේ ඉගෙන ගන්නකොට කවදාවත් වරදින්නේ නැහැ. පොඩි අයට එහෙම තමයි ඉගෙන ගන්න ඕන. අපි වැඩි හිටිය උනත් අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ එහෙම තමයි. උම්ම එකේ දිග බලන්නකෝ. ඈ තව එකක් ලියලා දිනවා මේ ඒක මට තේරෙන්නේ නැහැ. මේ මොකද උඩින්ම දාලා තියෙන්නේ? teacher star. ඒ කියන්නේ මේ ටීචර්ට ස්ටාර් දෙනවා වෙන්න ඇති. උඩින්ම world දෙක care හරි. තුන good වෙන්න ඇති. yes good. යටම good teaching. එතන මේ කෙලවරේ තියෙනවා respect the I don't know එහෙම එකක් මොකක් හරි and I තියෙනවා kind මැද ලොකෝට තියෙනවා love චූටි කෙනෙකුට දැනෙන හැටි එක බලන්න නේද I love you more than the solar system එයාගේ වැඩේ එහෙම තමයි මම ක්ලාස් එකට යනකොට සමහරට බෑග් එකට මොකක් හරි දාලා තියෙනවා ලියලා මේ වගේ එකක් ලියලා දාලා තියෙනවා එහෙම නැත්නම් මේ ටේබල් එකට ගෙනල්ලා තියලා යනවා මේ this is for you කියලා මේ ඒක වරාද අර මේ පොඩි මැනික් වගේ ස්ටෝන්ස් දෙකක් මැනික් නෙවෙයි අය අපේ ගෙදරම හොයාගෙන එන්න එපා මේවා මැනික් නෙමෙයි මේ බීදුරු කෑලි හරි අමතක වුණා පාඩමක් පොඩ්ඩක් අහගෙන යන්න ආවේ කියලා මෙහෙම ඉන්න එපා. මම නිකන් බීදුරු කෑලි.
මං අහිංසකයා පව්. මෙලෝ බෝලයක් දන්නේ නැහැ. ඔය වීදුරු කෑල්ලකට මේ. One reason is that. One reason is that. The main reason is that. The main reason is that. එහෙම වෙන්න. ස්ටාර් එකනේ ආදරේ හැදෙන්නේ මේ ඔක්කොම ටික එකතු වෙලා වෙන්න ඇති. yes yes yes. අද අහන්න ඕන මොකද්ද මේ කියලා. ස්ටාර් එකේ කතන්දරේ. Right? The main reason is that. Main reason එක. The main reason. That's because ඔන්න ලස්සන එක. Practical එක. That's because. 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 Okay, right? And 10, that's why අන්න ඒ නිසයි. That's why අන්න ඒ නිසයි. That's why අන්න ඒ නිසයි. අන්න ඒ නිසයි. That's why. Okay ද? Ready ද? Yes. Reason connectors ටික හරි නේද? Reason connectors. මොකක් හරි එකක් දෙකක් තුනක් ඔලුවට ඇදලා ගන්න පුළුවන් නේද? Yes. Yes. අපි හැම එකෙම එක උදාහරණයක් වගේ නිකන් ලියමු. කරයි කියන්න. Okay. Right? ඔයා කියන්නකො මෙහෙම ට්‍රිප් එකක් කියන්න කවුරු හරි කතා කරලා ඔයා කියන මොකද්ද? ඒක නම් මරු මම ෆ්‍රී හෙට. ටක් ගාලා ලියන්න බලන්න because දාලා එක උදාහරණයක් ලියන්න. ඒතර අරක කිය වෙනව මොනවාද? ෆ්‍රේස් එකක් තව තව ප්‍රැක්ටිස් වෙනවා ඔයාට. That sounds good. That sounds great. That sounds great because mama හෙට free. I'm free tomorrow. I will be free tomorrow කිව්වත් කමන්නේ. I'm free tomorrow කිව්වත් කමන්නේ. Yeah. That sounds good. That sounds great. Great කියලා කියන්න පුළුවන්. That sounds great. නියමයි මරු. That sounds great. That sounds great. I'm free tomorrow. Yeah, I'm free tomorrow. I'm free tomorrow. I'm free tomorrow. Okay? Right. එතකොට මං කියනවාට අපි යමුද sunflower restaurant එකට. අපි හිතමු sunflower කියලා restaurant එකක් තියෙනවා කියලා. අපි යමුද sunflower restaurant එකට. ඒක නම් මරු. හේතුව කෑම නම් පට්ට රසයි ඈ. නිකම්ම හා කියන්නේ. ඒක නැතයි ඒ restaurant එක මරු. restaurant එකේ කෑම රසයි. Food is delicious. Food is delicious. That's a good idea because the food is delicious there. There, T-H-E-R. එතන කෑම නම් පට්ට රසයි. That's a good idea because the food is delicious. Yes, the food is delicious. D-E-L-I-C-I-O-U-S. Because the food is the food. අපි දන්න food. ඒ restaurant එකේ කෑම ගැන අපි දන්නවා. The food. Yeah. Right? That's a good idea because the food is delicious. The food is delicious there. Yeah, good. The food is delicious. Why don't we go to the sunflower restaurant? It sounds great because the food is there is a scenic view. ලස්සනයි. Yeah. Superb. Because අවුලක් නැහැ නේද? උගොඩ දා ගන්න පුළුවන් නේ අපි කතා කරලා තියෙන නිසා. Right? එකක් example එකක් කියලාමු since වලිනුත් example එකක් ලියමු since වලින්. Since S-I-N-C-E. Since. දැන් ඔය කොහේ හරි යන්න ඕන කියලා කතා කර ඉඳලා ගෙදර එකපාරම තාත්තා කියනවා මේ අද ගෙදරිමුද මේ මොනවාද ෆිල්ම් එකක්වත් බලමුද අද? Right? What about watching a film?
What about staying home, staying at home today? එතර කියන්න? Yeah, that's a good idea. හොඳ අදහසක්. Since it is raining, වහින නිසා අපි ගෙදෙට්ට වෙලා ඉමු. Let's say inside. ඇතුළට වෙලා ඉමු. නිකන් ගන්න නැතුව. මොකද අපි ගෙදෙට්ට වෙලා ඉමුද අද? කියන්නේ නැතුව. That's a good idea. Since it is raining, because it is raining, since it is raining, let's stay inside. අපි යමුකෝ ගෙදෙට්ට වෙලා ඉමු. Since it's raining, let's say inside. Yeah. Okay. ටවුන් එකට මොකට හරි කියලා බොස් කියනවා අපි මේ කොෆි එකක්වත් බොමුද? කොෆි එකක්වත් බොමුද? ඔව් මේ වෙලාව තියෙන එකේ එහෙනම් තේ එකක් බොමු. කොෆි එකක් බොමු. වෙලාව තියෙනවනේ. නේ අපරාධෙන් නිකන් නේ වෙලාවක් තියෙනවා. ඔව් තේ එකක් බොමු. අපිට වෙලාව තියෙන නිසා ප්‍රමාණවත් තරම් වෙලාව තියෙන නිසා enough time තියෙන නිසා have enough time. අර දෙන්න අමතක කරන්න එපා. මොනවාද? That sounds great. එහෙම නැත්නම් that's a good idea. It's a good idea. ඒකක් කියන්න අමතක කරන්න එපා. That's good කියලාවත් කියන්න අනුමතාරවි. That sounds great. Since we have enough time, let's have some coffee. Since කියන එක කරත් ඉතින් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ මොකද කියන්නේ අපි ටැක්සි එකකින්වත් යමුද? ටැක්සි එකකින්වත් යමුද? බස් එක බලන්න උත්තරේ මේ විදිහට දෙන්න. ඇක්සෙප්ට් කරන්න කියන්න බස් එක ලේට් නිසා අපි යන් ටැක්සියේ. නිකම්ම what about going by a taxi? ඒක නම් හොඳයි තමයි. That's good. That is a good idea. That sounds good. හොඳයි. බස් එක late නිසා එහෙනම් taxi yeah. Since the bus is late, yeah. That sounds great, yeah. That sounds great. That sounds great. Since the bus is late, we'll take a taxi, yeah. අපි යමු taxi එකකින්. Yes. Since bus is late, we'll take a taxi. අපි taxi එකෙන් යමු. We'll take a taxi. We'll take a taxi. Okay? Right? As කියන එක කන AS as right? අපි කියමු මේ අපි දැන් යමුද? Let's go now. ඔව්වනේ. ඒක හොඳයි මොකද දන්නවද මේ කළුවර වෙන එකේ අපි දැන් යන්න ඕන. කළුවර වෙන එකේ අපි යන්න ඕන දැන්. Let's go now. What about going now? How about going now? We could go now. Shall we go now? That's a good idea. කළුවර වෙමින් කියන එකේ as it is getting late, getting dark. As it's getting dark. මේ කළුවර වෙන එකේ වෙන නිසා as it is getting dark. කළුවර වෙන නිසා. Yeah, I'm fine with that. Yes, එහෙම කියන්න පුළුවන්. Yes, very good. As it's getting dark. As it's getting dark, we should leave. අපි යන්න ඕන.
We should leave. We should leave. That sounds great. That sounds great. As it getting dark, කළුවර වෙන නිසා ඔයා කියන්නේ අපි යමු කියලා. Let's go. එහෙම නැත්නම් අපි යන්න ඕන. We should go. අපි යා යුතුයි. We must go. Right? Complete කරන්න. මේ අපි යමුද? ඔව් අනේ කළුවර වෙන නිසා අපි යමු. ඒක හොඳයි. It's a good idea. As it is getting dark, let's go. කළුවර වෙන නිසා අපි යමු. As it is getting dark, let's go. Okay. මේ අපි පටන් ගමුද මීටින් එක? ඒක නම් හොඳයි තමයි. හැමෝම රෙඩි නිසා අපි පටන් ගමු. අපි පටන් ගමුද මීටින් එක? Let's start the meeting. Let's start the meeting. Shall we start the meeting? What about starting the meeting? That's good, sir. That's good. As everyone is ready, let's start. As everyone is ready, let's start. As everyone is ready, let's start. Okay there. Right. Because of අවුලක් නෑ නේද? Because of the තියෙන ඊළඟට. Yes, because of අවුලක් නෑ නේද? Because of, right? Oh, මොකක් හරි. Because of the bad weather. Because of the rain, because of work, වැඩ නිසා, because of the crowd එක නිසා. මොන හරි බෑ කියන්න තියෙන හේතුවක් ගොඩක් because of බෑ කියන ඒවටත් එනවා, yes කියන ඒවටත් එනවා. මේ අපි යන්න train එකේ. I'm afraid I can't. Right? Because of the crowd. සෙනග නිසා. I don't like because of the crowd. සෙනග නිසා මං කැමති නෑ. Shall we go by train? අපි train එක යමුද? I'm afraid I can't. අනේ sorry මට නම් බෑ. I don't like because of the crowd. මං කැමති නෑ සෙනග නිසා. Because of the crowd. Because of the crowd. මේ අපි යමුද මේ movie එක බලන්න හෙට කැන්ඩි වලට? What about going to Kandy to see that movie? Right? අපි කියනවා මෙහෙම. අනේ අදහස නම් හොඳයි. That sounds good, but you know මට නම් එන්න බෑ. I can't come because of work. වැඩ නිසා. Because of work. Because of work. වැඩ නිසා එන්න බෑ මට. Because of work. Because of work. වැඩ නිසා. Okay? Right. Due to, due to, due to, due to. ඒකත් ඉතින් අර because of කියන එකන වගේම තමයි. Yes. Right? Because of වගේම තමයි. Due to bad weather. අයහපත් කාලගුණය නිසා. Right? Due to a power cut. Power cut එකක් නිසා. Due to a bad weather. Due to a power cut. Due to a technical problem එකක් නිසා. Due to a technical problem. Due to a technical problem. Technical problem. TECHNICAL. Due to a technical problem. Due to traffic. Traffic nisa. Due to traffic. Traffic nisa. Oh, due to කියන්නේ ඉතින් දරුවෝ මොකද්ද?
ප්‍රීපෝෂන් එකක් නේ. due to කියන්නේ ප්‍රීපෝෂන් එකක්. එතකොට හැමතිස්සෙම දාන්නේ මොනවද? ඇයි due to මතක නැද්ද? මරනවා මතක නැහැ. මතකයි. due to කියන්නේ හැමතිස්සෙම nouns එක තමයි use කරන්නේ. Understand? Okay. Yeah, the event has been cancelled due to a power interruption. Yes, good. Due to okay නේද? මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් කියන්නේ. හරි? නැත්නම් පරණ පාඩම් චුට්ටක් මතක් කරගන්න එච්චරයි. right ඊළඟට the reason is that හේතුව reason is that මෙන්න මේක නම් දරුවෝ ටිකක් ලියා ගන්න ඕනේ. මොකද මේක පාවිච්චි කරලා නැහැ අපි B1 එකේදී B2 එකේදී theory class එකේ කොහොමත් set වෙන්නේ නැති කොටසක්. phrase එකක් නෙමේ vocabulary development එකක්. right practical use එකක්. ඒතර මේවා පොඩ්ඩක් examples ටිකක් වැඩිපුර ගන්න. okay the reason is that ඒතර කියන්නේ the reason is that හේතුව තමයි the reason is that my office is closer to home. My office is closer to home. The reason is that my office is closer to home. මගේ ගෙදර office එක ගෙදෙට්ට ළඟයි. මගේ office එක ගෙදෙට්ට ළඟයි. The reason is that my office is closer C-L-O-S-E-R closer to home. Okay දැන් මේක අර මොනවාද අර suggestions මේ ඉලක්ක කරලා නෙමෙයි මම දැන් මේ උදාහරණ දෙන්නේ. මම උදාහරණ දෙනවට the reason is that කියන එක හුරු කරන්න. හරි? දැන් ඔයා කියන්නකෝ බලන්න. හේතුව තමයි මට ඊයේ උණ තිබ්බා. හේතුව තමයි මට ඊයේ උණ තිබ්බා. I had a fever. F-E-V-E-R. I had a fever. එහෙනම් example එක කියන්න බලන්න. The reason is that I had a fever. Yeah, the reason is that I had a fever. දැන් ඕක ඔයාලා බලන්නකෝ උදාහරණ පහක් කියනකොට ඕක ඔයාගේ. අපි ඉගෙන ගත්තෙත් එහෙම තමයි. Right? The reason is that I had a fever. Yes? Yeah. කියන්න හේතුව තමයි ඒක ප්‍රායෝගිකයි. Practical. හේතුව තමයි ඒක practical. Yes. The reason is that it's practical. Yeah, I love this training. The reason is that it's practical. Right? I love that class. The reason is that it is practical. දැන් ඔහොම කියනකොට හිතයිද කවුරු හරි ඉංග්‍රීසි නම් අවුල් කියලා. එහෙම කතා කරන එක්කනාගේ ස්ටයිල් එක බලන්න. Yeah, I love that program because it is practical. The reason is that it is practical. Right? As it is practical. Since it is practical. මොන හරි දෙයක් එන්න ඕන. The reason is that it's practical. Yeah. හේතුව තමයි coffee එක excellent. අපි යමුද අර මේ ස්ට්‍රීට් එකේ කෙළවරම තියෙන රෙස්ටොරන්ට් එක. මාම පට්ට කැමති මරු අදහස. හේතුව තමයි ඒකේ coffee එක නම් superb. Coffee එක excellent. How do you say? Yeah, the reason is that the coffee is excellent. ඒකේ coffee එක අපි දන්න coffee එක. එස ද එකක් දාන්න. The coffee is ඕන ඕවා හදාගන්න දරුවා හැදෙනවා. ඉංග්‍රීසි එක හැප්පෙන්න ඕන. ඔය ද කොතෙන් අපි දන්න coffee එකක් අපි කලින් බීලා තියෙන coffee එකක්. ඒ coffee එක අපි ගැන අපි දන්නවා ඒ coffee එක ගැන. ඒතොර ද දානවා. දන්න දෙයක් ගැන කතා කරද්දි ද එකක් දානවා. හරි? අපි දන්න shop එකක්. ඒතොර the shop. හරි? අපි දන්න nurse කෙනෙක් the nurse. අපි කලින් දන්න කෙනෙක් ගැන දන්න දෙයක් ගැන කතා කරනකොට ද දානවා. Okay, job එකක් ගැන මිනිස්සුන්ට ද දාන්නේ ද බණ්ඩාර ද සමාන එහෙම කියන්නේ. Right? The reason is that the coffee is excellent. Yeah.
okay ඊළඟ එක ඔයාගේ ලැප්ටොප් එක ගත්තද? ඔව් මම ඒක ගත්තා. හේතුව තමයි ඒකේ ගාන ෂේප්. ඒ කියන්නේ මට ගෙවා ගන්න පුළුවන් ගානක් ඒක. ඒ නිසා ගත්තා ඒක. The reason is that it was affordable. Affordable කියන්නේ අපට කරන්න පුළුවන් ඒක. අපට ඒක ගන්න පුළුවන්. අපට සල්ලි දීලා ගන්න පුළුවන්. ඒ අපේ බජට් එකට ගැලපෙනවා ඒක. affordable. අතේ ගානට match. affordable. අතේ තියෙන ගානට match. affordable. The reason is that it was affordable. A double F O A double F O R A double F O R D A B L E affordable. මගෙත් එක එකපාරක් කියන්න. The price was affordable. It was affordable. Right? Why ඒ කාර්යයක් ගත්තේ? The reason is that it was affordable. මගේ අතේ තිබ්බ සල්ලි ගන්නට ඒක shape වැඩේ shape. The reason is that එක අමතක කරන්න එපා. The reason is that it was affordable. It was affordable. දැන් වැඩේ සෙද්ද? Right? I wasn't feeling well. මට අසනීපයි. මට අසනීප වෙලා හිටියේ ඒක නිසා තමයි මම ඊ ආවේ නැති කියන්න බලන්න. The reason is that එතෙන්ද වෙනකන් යන්න. The reason is that I wasn't feeling well. I wasn't feeling well. The reason is that I wasn't feeling well. I wasn't feeling well. I was not feeling well. දැන් මතක් වෙන්න ඕන පාඩම ලෙඩ රෝග ගැන කතා කරන්න හැටි. නේ? I wasn't feeling well. I wasn't feeling well. I wasn't feeling well. Yes, good. Yes. හේතුව තමයි ඒක comfortable. ඒක හරි සුව පහසුයි. කියන්න බෑ. The reason is that it is comfortable. The reason is that it is comfortable. It is comfortable. Comfortable කියන්නේ comfortable කියන්නේත් නෑ. Comfortable වැරදි. Comfortable. COMFORTABLE. Yeah, it was comfortable. නැත්නම් it is comfortable. අර අපි කොහෙද ජීවත් වෙන්නේ ඉන්නේ පළාත ගැන කතා කරනකොට. The reason is that it is a peaceful area. The reason is that it is a peaceful area. The reason is that it is interconnected. The reason is that it is a commercial area. The reason is that it is a residential area. The reason is that it is a peaceful area. දැන් තේරෙනවද මේවා නිකන් පැටලලා මේ ඔක්කොම අපි දන්න ටික තමයි කවදා හරි පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ කියලා වට හිතෙන්නේ නැද්ද? අපි දන්න ටිකම තමයි කරකණ්ඩ වෙන්නේ කියලා හිතෙන්නේ නැද්ද? ලෙඩක් ගැන කියන්න වෙනවා, ඉන්න තැන ගැනත් කියන්න වෙනවා. interconnected කියලා කියන්නත් වෙනවා, peaceful කියලා, commercial කියලා කියන්නත් වෙනවා, residential කියලා කියන්නත් වෙනවා. The reason is that කියන්නත් වෙනවා, that's good කියන්නත් වෙනවා, that's perfect කියන්නත් වෙනවා. නේ? That sounds great කියන්නත් වෙනවා. එකම දේ නෙවෙයිද නැද්ද? කරක් නිකන් මේකත් එක්ක නිකන් හිතන්නකෝ මාස 4-5ක් හිටියම ඔය ඔක්කොම සෙට් වෙනව නේද? right ගොඩ දානවා මේ කරපු ඔක්කොම ආයෙ මතක් කරනවාට. මතක් කරනවා. මට ඕන නිකන් හොඳ ඉන්පුට් එකක් දෙන්න. ආයෙ කවුරුවත් මට බෑ මට අමතක වෙයි එහෙමනම් හිතන්න එපා. එහෙම හිතුවොත් එහෙම වැඩක් නැහැ. ජීවිතේ ගොඩ යන්න ඕන නම් මං කාරණා 3ක් කියන්නම්. පුළුවන් නම් ඔලුවට ගන්න. ඒ කියන්නේ මොන හරි ස්ටඩීස් ඔයාගේ ටාගට් මොනවා හරි දෙයකට ජීවිතේ හිතන්න එපා. ප්‍රොබ්ලම් එක පර්මනන්ට් කියලා. අපි ප්‍රශ්නේනකොට කඩා වැටෙනවානේ. ප්‍රශ්නයක් ආපු ගමන් කඩා වැටෙනවා. හැබැයි හිත හදාගෙන ඔයා වැඩේ කරන්න ඊළඟට කරන වැඩේ කරන්න මොකද හිතන්න එපා මේ ප්‍රශ්නේ ගොඩක් අයට ඒක රිසර්ච් වලින් කරනවා 70%කට හිතනවලු මට ප්‍රශ්න කියලා. මට හැමදාම ප්‍රශ්න. ඒතර අපි බ්‍රේන් එකට ෆීඩ් කරනවා ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඒතර කාලයක් ගියපම බ්‍රේන් එක හැමදාම පෙන්වන්නේ ප්‍රශ්න තමයි. සොලියුෂන්ස් පෙන්වන්නේ නැහැ. ඒතර මේ මිනිස්සයා පඹ ගාලක පැටලලා ඉන්නේ. understand? පහුගිය සති 3 විතර මට ලොකු ප්‍රශ්නයක් තිබ්බා.
ලොකු ප්‍රශ්නේ තමයි දරුවෝ ඉතින් මගේ වෘත්තියට මට මාධ්‍යයක් පාවිච්චි කරන්න වෙනවා මොකක් හරි මෙහෙම වෙලාවට මෙහෙම පන්තියක් පටන් ගන්නවා කියලා. ඉතින් ඔන්ලයින් ක්ලාස් වලට නම් ගොඩක් ඉතින් අපට කරන්න වෙන්නේ Facebook වගේ එක එහෙම නැත්නම් ටෙලිවිෂන් ඇඩ් එකක් කොහොමනේ කරන්න වෙන්නේ. ඉතින් මගේ ඔයාලා දන්නවා අර මොකද්ද Facebook එකේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් ආවා. ඉතින් අපි ගියේ සතියේ පටන් ගන්න තිබ්බ පන්තිය පටන් ගත්තෙත් නැහැ. දැන් එහෙමයි කියලා ඔයාලට උගන්වනකොට මම මොනවා හරි හානියක් කරාද? අඩුපාඩුවක් කරාද? මගේ මූණේවත් එහෙම දෙයක් තිබ්බද? right? ඉතින් ඒක ලොකු ටෙක්නිකල් ප්‍රෝබ්ලම්. මොකද ඒක ඉතින් ක්ලාසස් 4ක් කැන්සල් කරන්න වුණා. 4ක්ද 5ක්ද? ඔව් මන් දන්නේ නැහැ. 4ක් හෝ 5ක් කැන්සල් කරන්න වුණා. ෆිසිකල් ක්ලාස් දෙකක්. right? එක ෆිසිකල් ක්ලාස් එක නම් ලොකු ඒ කියන්නේ එක පොඩ අර බාධාවකුත් ආවා. එහෙම කරන්න දෙයක් නැහැ. ප්‍රොබ්ලම්ස් කියන ඒවා පර්මනන්ට් නෑ. මිනිස්සු ඔලුවට ගන්න හැමතිස්සෙම ප්‍රොබ්ලම්ස් කියනවා පර්මනන්ට් විදියට. අනේ දරුවෝ thank you very much. මං පොඩි වාගේ සපෝට් එකක් ඉල්ලුවා. මොකද අලුත් ඇඩ් account එකකින් රන් කරන්නේ. ඉතින් එතකොට අර Facebook එකේ අර මොනවාද like comments එතකොට අර push එක වැඩි. ඉතින් ඒක නිසා මම ඔයාලගෙන් උදව්වක් ඉල්ලුවා. පුළුවන් සහයෝගයක් දෙන්න කියලා. ඉතින් අනේ thank you. වැඩි වැඩි ලැබේවා. ඒක මම හරි appreciate කරනවා. අපේ ළමයි හැමදාම එහෙමයි. ඉතින් ගුරුවරයෙක් හැටියට ඉතින් සතුටුයි. ඉතින් අපිව දකින අපිට උදව්වක් කරන්න කැමතියි කියලා පිරිසක් ඉන්නවයි කියන එක ඉතින් අද කාලේ නැත්නම් අපි උදව්වක් ඉල්ලන්න බයයි නේ. ඇත්තටම මම හරි බයයි උදව්වක් ඉල්ලන්න. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම බයයිනේ ඒක. ඒ කියන්නේ ඒතර අපි උදව්ව ඉල්ලපු එක්කන නැති වෙලාම යනවනේ. ඒ කියන්නේ දැන් හිතන්නකෝ මේ සපෝට් එක හම්බුන්නේ නැහැ කියලා. ඒතර අපට හිතෙනවනේ අපි වටින්නේ නැද්ද කියලා. හරි. එහෙම දැන් වටිනවනනේ උදව්වක් කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලගෙන් මම කියන්නේ ඒක thank you very much. මම දැක්ක මාර quality එකක් බොහෝ අය මොනවා හරි ඉතින් දැක්කොත් ඉතින් අඩුව ගානේ like එකක් හරි දානවා. ඉතින් like එකටත් පොඩි Can you hear me now? Yes. Can you hear me now? Yes. Yes, okay. All right. No, I was just telling about what. Yeah. ඉතින් thank you. Thank you මේ ඒ දුන්න support එකට. ඉතින් අපි ළමයිගේ quality එක ඔයාලගේ quality එක ගැන මම කියන්නේ ඉතින් ඇත්තටම ඉතින් ඒ support එක හරි වටිනවා. අපේ ගොඩාක් අය ඉතින් මොන හරි like එකක් හරි දෙනවා. ඒකත් ඉතින් like එකක් කියන්නේ දරුවෝ ඉතින් මහන්සියක් නේ. අපට හිතෙන්න එපායි මේකට මම like එකක් දෙන්න ඕන කියලා ඉතින්. ඉතින් එහෙම ගොඩක් support එකක් දීලා තිබ්බා. Thank you very much. ලස්සන කමෙන්ට්ස් දීලා තිබ්බා. ඉතින් ඒවට ණයයි මං ඒක අමතක කරන්නේ නැහැ ජීවිතේට. ඉතින් මේ පොඩි ඉල්ලීමට දැක්කු ප්‍රතිචාරයට thank you very much. අවස්ථාවේ හැටියට ඒක ලොකු support එකක් වුණා. Understand? Right. ඒ වුණාට ඔළුවට ගන්න ජීවිතේ කිසිම වෙලාවකදී problem එකක් permanent කියලා හිතන්න එපා. problem එකක් permanent කියලා හිතන්න එපා. එහෙම හිතන අයට ගොඩාක් වැඩ ඒ කියන්නේ වැඩ හරිය පිළිවෙලට කරගන්න බෑ. මොකද brain එක problemsමයි පෙන්වන්නේ. හරිද? මේක තමයි psychology එක. හරි? ඒ නිසා පරිස්සම් වෙන්න
ප්‍රොබ්ලම් එක ගැන වෙනම හිතන්න, කරන වැඩ ටික ගැන වෙනම හිතන්න. ප්‍රොබ්ලම් එකයි වැඩයි පටල ගන්න එපා, ගොඩ දා ගන්න බෑ කවදාවත්. හරිද? කවුරු හරි මෙතන ඉන්නවා නම් ප්‍රොබ්ලම්ස් නිසා වැඩ අතපසු වෙච්ච කට්ටිය ඒක අනිවාර්යෙන් ඔලුවට දාගන්න. ප්‍රොබ්ලම් එනවා, ඒක කවදාවත් හිතන්න එපා. ප්‍රොබ්ලම්ස් කියන ඒවා එනවාමයි. හරි? ඒක කාටත් පොදුයි. හරි? ඒ නිසා ප්‍රොබ්ලම්ස් එන්නේ නැති වුණාම ගොඩ යනවා කියලා හිතනවා නම් මේ කපේට නම් ගොඩ යන්න බෑ. අනන්ත අප්‍රමාණ විවිධ ගැටලු නිසා ඔයාලගේ වැඩ අතපසු වෙලා ඇති. ඒක ආයෙත් වෙන්න දෙන්න එපා. That is